સબસ્ક્રાઇબ કરો એ હાઈ ન્યૂઝ ઇન્ડિયા ચેનલ ને પછી યુટ્યુબ એપ પર બેલ આઇકોન નું બટન દબાવો અને નિહાળો એ હાઈ ન્યૂઝ ઇન્ડિયા ચેનલ। परम पूज्य ब्रह्मलीन श्री आनंद प्रकाश गुरु महाराज की गादी एवं एटा गामे मां पीठेश्वरी तथा गुरु गादी पावन सानिध्य में वावेची, नानी वावेची और थरादरी आ त्रण परगणा औदित्य सरहस्त ब्रह्म समाज की महत्वपूर्ण बैठक योजा हती। बैठक में समाजना बंधारण में व्यापक सुधारा करी सर्वसम्मति मंजूरी आपवामां आवी हती। आ बैठक में परम पूज्य श्याम स्वरूपजी बापू खास उपस्थित रह्या हता। तेमणे समाजने आशीर्वाद पाठवता जणाव्युं हतुं के सुधारेल बंधारण मात्र कागळ पर नहीं परंतु जीवन में उतारवुं जरूरी छे। समाजना लोको व्यसन, फाजल खर्च और देखाड़ाथी दूर रही संस्कार, सादगी और शिक्षण ने प्राधान्य आपे ते माटे तेमणे आह्वान कर्युं हतुं। आ बैठक में लग्न, मामेरा तथा मरण प्रसंग ने लईने चालता खलचार और समय साथे बदलाई गयेला रिवाजों में सुधारा करवानो महत्वनो निर्णय लेवामां आव्यो हतो। लग्न प्रसंगे डीजे, लाइव प्रोग्राम, भव्य एंट्री, फाजल डेकोरेशन तेमज सोशियल मीडिया माटे रील बनाववानी प्रवृत्ति पर प्रतिबंध मूकवामां आव्यो छे। साथे ज जानमा माणसों ने वाहनों संख्या मर्यादित राखवानो निर्णय लेवायो हतो। भोजन व्यवस्था में पण सादगी अपनाववानी साथे समाजना रसोईयाथी रसोई बनाववानी जोगवाई राखवामां आवी छे। सोनाना दागीना, करियावर अने ओढामणी पर नियंत्रण मूकी फाजल खर्च अटकावવાનો उद्देश्य राखवामां આવ્યો છે। लग्न बाद समाज हित में शैक्षणिक संस्था में फरजियात दान करवानी जोगवाई पण बंधारण में सामेल करवामां આવી છે। मामेरा प्रसंगे खर्चनी मर्यादा नक्की करी रोकड़ व्यवहार ने प्रोत्साहन आपवामां આવ્યું છે। ज्यारे मरण प्रसंगे पण बे धान, पूर्णो मास, नाथ सहितना खर्चा रिवाजों बंद करी सादगी और संवेदनशीलता जाळवવાનો निर्णय लेवायो छे। आ बैठक में त्रण परगणना बंधारणना घड़वैयाओ, आगेवानो, युवानो सहित बहुड़ी संख्या में ब्रह्म समाजना लोको हाजर रह्या हता। समाज में एकता, संस्कार और सुधाराना संदेश साथे बैठक पूर्ण थई हती। आज 5 परगणा पैकीना 3 परगणा ब्रह्म समाजनी आजे गुरु गादी एटले आनंद प्रकाश बापूनी तपोभूमि एटा मुकामे सामाजिक बंधारण घड़वा माटे आजे 3 परगणाना ब्राह्मणों भेगा थया हता। खूब सारा वातावरण में खूब सारा विचारों साथ एक सामाजिक बंधारण अमल में मूक्यु है, जेना खूब सारा परिणाम युवा पेढ़ी ने अने आवनारी पेढ़ी ने खूब सारू आनु रिजल्ट देखाशे। आजथी ज आ अमल बंधारण में आव्युं छे अने खोटा सामाजिक खर्चाओ घटे अने भाईचारो वधे अने दरेक समाज ने साथे ज्यारे बंधारणनो नवो नियमो दरेक समाजे कर्या छे त्यारे दरेक समाज साथे तालमां ताल मिलावी अने अमे पण आ विस्तार प्रमाणे आ गोळ ने शोभे एवा नियमो बंधारणमां मूक्या छे अने खूब साરું पालन करशे अने खूब एना सारो परिणाम देखाशे। मुकामे ज्यारे अहींया आनंद प्रकाश बापूए पूरुं जीवन ब्रह्म समाज माटे समर्पित कर्युं होय त्यारे अहींया गुरुगादी खाते 5 परगणा पैकीना 3 परगणानो ज्यारे अहींया ब्रह्म समाजनो बंधारणनो नियम बनाववा माटे ज्यारे तमाम समाजने युवानो अहींया उपस्थित थया। खूब साરું અને તંદુરસ્ત બંધારણ બન્યું અને સમાજની આવનારી પેઢીઓને પણ એ દિશામાં ફાયદો થશે કે ભાઈ આ બંધારણના જે નિયમો નવા નક્કી કર્યા છે એ બંધારણની દર વર્ષે સમીક્ષાઓ થશે અને દર વર્ષે એટલે દર 2 વર્ષે સમાજ ભેગો થઈ અને એની સમીક્ષાઓ કરીને સુધારા વધારા કરવાની પણ સમાજે આજે જે પહેલ કરી છે એ સમાજને આવકારું છું, અભિનંદન આપું છું। આવનારી પેઢી માટે ખૂબ સરસ અને તંદુરસ્ત વાતાવરણમાં જ્યારે આજે અહીંયા જે બંધારણના નિયમો બનાવે છે એ આવનારી પેઢી માટે ખરેખર ફાયદો થશે અને આજે પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્યામ સ્વરૂપ બાપુની હાજરીમાં અને આનંદ પ્રકાશ બાપુની ગુરુ ગાદી આ નિયમો થયા છે અને બંધારણનું સમાજ પાલન પણ કરશે। આજે 3 પરગણા औदित्य शास्त्र ब्रह्म समाजનું एटा मुकामे परम वंदनीय ब्रह्मलीन आनंद प्रकाश बापूनी गादी समक्ष नवीन बंधारण घडवामां આવ્યું। आ प्रसंगे समाजना सौ वडवाओना आशीर्वाद लईने युवान मित्रों અને આખા સમાજે 3 પરગણાએ ભેગા થઈને પરમ વંદનીય શ્યામ સ્વરૂપ બાપુના મુખથી શપથ લઈ આ બંધારણનો અમલ કરવા માટેનું સૌએ આજે એક સાથે મળી સૌએ હાથ ઊંચા કરી અને ગુરુ ગાદી સમક્ષ શપથ લીધેલ છે અને એ પ્રમાણે સૌએ આજથી આ બંધારણ અમલ કરવા માટેનો निर्णय करेल છે। 2026 ના રોજ 3 પરગણા બ્રહ્મ સમાજની એટા મુકામે
પૂજ્ય બાપુની ગાદી ઉપર 3 પરગણા ભેગા થયા. એમાં સર્વસંમતિથી બ્રહ્મ સમાજ માટે બંધારણ નક્કી કરવામાં આવ્યું. એમાં ઘણા બધા મુદ્દાઓને આવરી લેવામાં આવ્યા છે. આ 3 પરગણા બ્રહ્મ સમાજમાં પરમ પૂજ્ય સાહેબ સ્વરૂપ બાપુએ પણ હાજરી આપેલ અને એમના સાનિધ્યમાં આ બધા મુદ્દાઓ બનાવવામાં આવ્યા અને સર્વસંમતિથી આ મુદ્દાઓનું પાલન કરવું એવી અહીં પ્રતિજ્ઞા લેવામાં આવી છે. અને સમાજે આશા વ્યક્ત કરી છે કે આ તમામ મુદ્દાઓ સમાજને ઉપયોગી છે, શૈક્ષણિક રીતે, સામાજિક રીતે, આર્થિક રીતે ઉપયોગી છે અને તમામે આ મુદ્દા પાળવા અને કોઈ પણ મુદ્દાનો ભંગ કરશે તો એને શું કરવું દંડ સ્વરૂપે એનું પણ સમાજ નક્કી કરશે. વાવ થરાદ જિલ્લાના થરાદ શહેરમાં આજે સંત શિરોમણી રોહિદાસ બાપુની 649મી જન્મ જયંતિ નિમિત્તે ધામધૂમથી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ અવસરે જામનાથ બાપુના આશ્રમથી હનુમાન ગોળાઈ સુધી ભવ્ય રેલી યોજાઈ હતી. રેલીમાં 18 આલમની ઉપસ્થિતિની સાથે એકતા, સમરસતા અને ભાઈચારાનો સંદેશ આપવામાં આવ્યો હતો. શહેરના મુખ્ય માર્ગો પરથી પસાર થયેલી રેલીનું વિવિધ સંગઠનો તેમજ સમાજના આગેવાનો દ્વારા ઠેર ઠેર ભવ્ય સ્વાગત અને સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. ફૂલ વર્ષા, પુષ્પમાળા અને સ્વાગત દ્વારોથી સમગ્ર માર્ગ શોભાયો હતો. રેલી દરમિયાન ભજન, કીર્તન, જયઘોષ અને સૂત્રોચ્ચાર ગુંજતા રહ્યા હતા, જેના કારણે થરાદ શહેર ભક્તિમય માહોલમાં રંગાઈ ગયું હતું. આ ભવ્ય રેલીમાં વિવિધ સમાજોના લોકો, સાધુ, સંતો તેમજ મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ જોડાયા હતા. યુવાનો, મહિલાઓ અને વડીલોની ઉત્સાહભરી ભાગીદારી ઉજવણીનું વિશેષ આકર્ષણ રહી હતી. સંત રોહિદાસ બાપુના જીવન અને વિચારોથી પ્રેરિત નારા લગાવવામાં આવ્યા હતા. કાર્યક્રમ દરમિયાન વક્તાઓએ જણાવ્યું હતું કે સંત રોહિદાસ બાપુએ સમતા, માનવતા અને સામાજિક ન્યાયનો જે સંદેશ આપ્યો છે તે આજના સમયમાં એટલો પ્રાસંગિક છે. તેમના વિચારો સમાજમાં ભાઈચારો અને એકતાને મજબૂત બનાવે છે. સંત રોહિદાસ બાપુની જન્મ જયંતિની આ ઉજવણીથી સમગ્ર થરાદ શહેરમાં ઉત્સવ અને આનંદનો માહોલ છવાઈ ગયો હતો અને સમગ્ર શહેરમાં સમરસતાનો સકારાત્મક સંદેશ પ્રસરી ગયો હતો. બધી સમાજના લોકોએ પૂજ્ય બાપુના જે જોડાના અને સન્માનનું સ્વાગત કર્યું એ બદલ મારા આશીર્વાદ. વાવ થરાદ જિલ્લાના ધણીધર તાલુકામાં આવેલા સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ઢીમા ખાતે પૂનમના પવિત્ર અવસરે ભક્તિભાવનો અદ્ભુત નજારો જોવા મળ્યો હતો. આજે પૂનમના દિવસે ધરણીધર ભગવાનના દર્શનાર્થે વહેલી સવારથી જ હજારોની સંખ્યામાં ભક્તજનો ઉમટી પડ્યા હતા, જેના કારણે સમગ્ર ઢીમા ગામ ભક્તિમય વાતાવરણમાં તરબોળ બની ગયું હતું. પૂનમના પાવન અવસરે ઢીમા ખાતે પરંપરાગત ભવ્ય લોકમેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. મેળામાં આસપાસના ગામો ઉપરાંત દૂર દૂરથી આવેલા ભક્તોએ ભાગ લીધો હતો. ભક્તો પગપાળા ચાલીને તો ઘણા ભક્તો વિવિધ વાહનો મારફતે ધરણીધર ભગવાનના દ્વારે પહોંચ્યા હતા. સમગ્ર માર્ગ પર જય ધરણીધરના જયકારો ગુંજતા રહ્યા હતા. મંદિર પરિસરમાં ભક્તોએ શાંતિપૂર્વક લાઇનબદ્ધ ઊભા રહી ધરણીધર ભગવાનના દર્શન કર્યા અને આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરી ધન્યતા અનુભવી હતી. દર્શન દરમિયાન ભક્તોના ચહેરા પર અદ્વિતીય આનંદ અને શ્રદ્ધાનો ભાવ ઝળહળી રહ્યો હતો. અનેક ભક્તોએ ભગવાન સમક્ષ માનતા બાધા ઉતારી સુખ સમૃદ્ધિ માટે પ્રાર્થના કરી હતી. દર મહિનાની પૂનમે ઢીમા યાત્રાધામ ખાતે હજારો ભક્તો ઉમટી પડે છે, ત્યારે સ્થાનિક સ્વયંસેવકો અને વહીવટી તંત્ર દ્વારા સુચારુ વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી હતી. પોલીસ બંદોબસ્ત, ટ્રાફિક વ્યવસ્થા તેમજ પીવાના પાણી અને આરોગ્ય સેવાઓની યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવામાં આવતા કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બન્યો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. પૂનમના પવિત્ર દિવસે યોજાયેલા ભવ્ય લોકમેળાએ ફરી એકવાર ઢીમા યાત્રાધામની મહિમા અને ધરણીધર ભગવાન પ્રત્યેની અખૂટ શ્રદ્ધાને ઉજાગર કરી હતી. વિશ્વ પ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ અંબાજી ખાતે આયોજિત ત્રિદિવસીય 51 શક્તિપીઠ પરિક્રમા મહોત્સવ 2026ના અંતિમ દિવસે શ્રદ્ધા અને ભક્તિનો ત્રિવેણી સંગમ જોવા મળ્યો હતો. ગુજરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકરભાઈ ચૌધરી પરિક્રમા મહોત્સવમાં સહભાગી બની મા જગદંબાના આશીર્વાદ સાથે પરિક્રમામાં જોડાયા હતા.
અધ્યક્ષે મહાનુભાવો સાથે ગબ્બર પરિક્રમા પથ પર પદયાત્રા કરી તમામ 51 શક્તિપીઠોના ભાવપૂર્વક દર્શન કર્યા હતા, જેનાથી ત્યાં ઉપસ્થિત લાખો શ્રદ્ધાળુઓના ઉત્સાહ અને ઉમંગમાં અનેરો વધારો થયો હતો. આ પ્રસંગે વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકરભાઈ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે જ્યાં માં જગદંબાનું હૃદય બિરાજમાન છે તેવા પવિત્ર અંબાજી ધામ ખાતે ગબ્બરની પરિક્રમા કરવી એક અલૌકિક લાહવો છે. દર વર્ષે લાખોની સંખ્યામાં માઈ ભક્તો એક જ સ્થળે તમામ શક્તિપીઠોના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવે છે. તે ખૂબ જ આનંદની વાત છે. આ 3 દિવસીય મહોત્સવ હવે એક ભવ્ય મેળાનું સ્વરૂપ ધારણ કરી ચૂક્યો છે, જે ગુજરાતની સાંસ્કૃતિક અને આધ્યાત્મિક વિરાસતને વેગ આપી રહ્યો છે. પરિક્રમા પથના નિર્માણ પાછળના વિઝનને યાદ કરતા અધ્યક્ષે જણાવ્યું હતું કે તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી અને વર્તમાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ એક સંકલ્પ કર્યો હતો કે શ્રદ્ધાળુઓ દેશ વિદેશમાં ફેલાયેલી તમામ 51 શક્તિપીઠોના દર્શન એક જ સ્થાને કરી શકે. તેમના આ ભગીરથ સંકલ્પને કારણે જ આજે ગબ્બર ખાતે હુબહુ 51 શક્તિપીઠોનું ભવ્ય નિર્માણ થયું છે. આ તકે તેમણે માં જગદંબા સમક્ષ તમામ શ્રદ્ધાળુઓની મનોકામના પૂર્ણ થાય તેવી પ્રાર્થના કરી હતી. સાથે જ ઉપસ્થિત લોકોને પ્રકૃતિનું જતન કરવા માટે ખાસ આહવાન કરી પર્યાવરણની જાળવણીનો સંદેશ આપ્યો હતો. અધ્યક્ષ શંકરભાઈએ પ્રેરણાદાયી અભિગમ દાખવતા પરિક્રમા પથ પર સતત કાર્યરત સફાઈ કર્મીઓની કામગીરીને બિરદાવી હતી. તેમણે વ્યક્તિગત રીતે મળીને પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા. આ ઉપરાંત તેમણે જય જલિયાણા કેમ્પની મુલાકાત લઈને શ્રદ્ધાળુઓએ પોતાના હાથે અલ્પાહાર પીરસીને સેવાનું ઉમદા ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું હતું. મહોત્સવના અંતિમ દિવસે સમગ્ર અંબાજી બોલ માડી અંબેના નાદથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું. પૂરા વિશ્વની અંદર જઈને માં જગદંબાની 51 શક્તિપીઠના દર્શન કરવા જેને મુશ્કેલ હોય તેવા શ્રદ્ધાળુ પણ એક જ સ્થાન ઉપર માની ભક્તિ, માની આરાધના અને પ્રદક્ષિણા કરી શકે તે માટે 2014માં તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી તરીકે મોદી સાહેબ હતા ત્યારે આનું લોકાર્પણ અને આની પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી. અને ખાસ કરીને આજે દર વર્ષે આપણી આ પરિક્રમા યોજાય છે. એટલે આપણે જ્યાં જઈએ છીએ ત્યાં સ્વચ્છતા જાળવીએ. માનો કે કોઈ કચરો કોઈ પણ જગ્યાએ પડી રહ્યો હોય તો એ કચરાને આપણે ગજવામાં મૂકી દઈએ અને જે ડસ્ટબિન હોય ડસ્ટબિનની અંદર નાખીએ. માને સ્વચ્છતા ગમે છે, માને ચોખ્ખાઈ ગમે છે, મને પવિત્રતા ગમે છે. તો માનું એક સ્વરૂપ પ્રકૃતિ સ્વરૂપ છે, તો પ્રકૃતિ સ્વરૂપને પણ ક્યાંય આપણાથી બગાડીએ નહીં એવી પણ મારી આપ સૌને. કોઈ વનસ્પતિને તોડીએ નહીં, એનું પાંદડું પણ ન તોડીએ. કેમ? એને ઉગતા અને તૈયાર થતા ઘણો સમય લાગે છે. તો તેનું પણ આપણે કાળજીપૂર્વક ધ્યાન રાખીએ. આપ સૌને 51 શક્તિપીઠની આજે આ યાત્રા માટે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, માન્ય ઉપમુખ્યમંત્રી હર્ષભાઈ સંઘવી, તેમણે પણ ખૂબ શુભકામનાઓ તમને બધાને પાઠવી છે. માં ઉમાનું જગદંબાનું હૃદય જે જગ્યાએ પડેલ એવું અંબાજી ધામની અંદર ગબ્બરની પરિક્રમા 51 શક્તિપીઠનો વાર્ષિક મહોત્સવ 3 દિવસીય ચાલે છે. એમાં લાખોની સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ આ 3 દિવસ માની પરિક્રમા કરતા હોય છે. આમ તો પરિક્રમા હરરોજ ચાલુ રહે છે, એટલે શ્રદ્ધાળુઓ ગમે ત્યારે આવીને પણ પરિક્રમા કરી શકે છે. પરંતુ આ 3 દિવસ એક મેળા સ્વરૂપ હોય છે અને દેશની અંદર જ નહીં દુનિયાભરની અંદર 51 શક્તિપીઠના દર્શન કરવા થોડા મુશ્કેલ હોય તો તેવા સંજોગોમાં એક જ સ્થાન ઉપર ગબ્બરની પરિક્રમા થઈ જાય અને સાથે સાથે 51 શક્તિપીઠના દર્શન પણ થઈ જાય. આવું એક સારું કામ તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી, આજે દેશના પ્રધાનમંત્રી શ્રી છે, તેમણે આ સંકલ્પ કર્યો હતો અને એની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા વૈદિક પરંપરા પ્રમાણે માન્ય મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે મોદી સાહેબે અહીંયા આગળ કરી હતી અને લાખો શ્રદ્ધાળુ આ માના દર્શનનો લાભ લઈ રહ્યા છે. સૌનું મા જગદંબા કલ્યાણ કરે એવી હૃદયપૂર્વકની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. ખાસ કરીને દેશના તો 51 શક્તિપીઠો છે, પણ વિદેશમાં પણ 4 થી 5 શક્તિપીઠો છે, એના પણ દર્શનનો લાભ. હા, મેં એટલા માટે જ કહ્યું કે દુનિયાભરની અંદર અલગ અલગ જગ્યાએ જે શક્તિપીઠો છે તેનું પણ આ એક જ સ્થાન ઉપર અંબાજીના ગબ્બરના પરિક્રમાની સાથે સાથે જ તેની પણ પરિક્રમા થઈ જાય અને દર્શન એક જ જગ્યા ઉપર થઈ જાય. એ માની અસીમ કૃપા છે કે દરેક વખતે માં અમને લાભ આપે છે. એટલે હું તો માત્ર મારા શરીરથી ચાલવાનો પ્રયત્ન કરું છું, પરંતુ શક્તિ અને શ્રદ્ધા એ તો માં આપે છે. સર, આજે પરિક્રમા જે
કરી રહ્યા છે. આપે એક મેસેજ આપ્યો છે કે સ્વચ્છતા રાખો અને પાન ફૂલ તોડવા નહીં. માં જગદંબાનું સ્વરૂપ એક પ્રકૃતિ સ્વરૂપ પણ છે કે જે પથ્થર, વનસ્પતિ, પ્રાણીઓ, પંખીઓ, આ જે આજુબાજુનું પ્રકૃતિના અલગ અલગ સ્વરૂપ છે એ પણ માં જગદંબાનું સ્વરૂપ છે. એટલે ક્યાંય ભૂલથી આપણે કોઈ પણ ડાળીને તોડીએ નહીં, કોઈ પાનને ન તોડીએ, તેનું સંવર્ધન કરીએ તો માં જગદંબાને હરિયાળી ઓઢણી ઉઢાડ્યું કહેવાય. એ માને ઉઢાડેલી ઓઢણી તેને આપણાથી કોઈ નુકસાન ન કરી શકાય. વિશ્વ પ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ અંબાજી ખાતે 51 શક્તિપીઠ પરિક્રમા મહોત્સવ 2026ના બીજા દિવસે જનજાગૃતિ અને ભક્તિભાવ વધારવાના ઉદ્દેશથી ભવ્ય પરિક્રમા દોડ સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ દોડનો મુખ્ય હેતુ 51 શક્તિપીઠ પરિક્રમાનો મહિમા અને સંદેશ ગામે ગામ સુધી પહોંચાડવાનો હતો. છેલ્લા 2 વર્ષથી આ સ્પર્ધા મહોત્સવનું એક આકર્ષણનું નજરાણું બની રહ્યું હતું. અંબાજી મંદિરના વહીવટદાર અને અધિક કલેક્ટર કૌશિક મોદીએ જણાવ્યું હતું કે વહીવટી તંત્ર આ દોડનું સુચારું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પરિક્રમા દોડ દ્વારા યુવા પેઢીમાં આદ્યશક્તિના ધામ પ્રત્યે શ્રદ્ધા વધે અને લોકો સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે પણ જાગૃત બને તેવો નમ્ર પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. આ સ્પર્ધા થકી 51 શક્તિપીઠ પરિક્રમાનો મહિમા અને સંદેશ ગામે ગામ પહોંચે તેને અનુલક્ષીને સ્પર્ધાનું આયોજન કરાયું હતું. આ સ્પર્ધા અંગે વધુ માહિતી આપતા જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી ડોક્ટર હિતેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે પરિક્રમા પથના 2.50 કિલોમીટરના નિયત રૂટ પર અલગ અલગ 4 કેટેગરીમાં દોડનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ સ્પર્ધામાં ઓપન કેટેગરી, સરકારી કર્મચારીઓ તેમજ યુવક અને યુવતીઓ એમ 4 વિભાગોમાં કુલ 1012 જેટલા સ્પર્ધકોએ અત્યંત ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો હતો. સમગ્ર દોડ દરમિયાન સ્પર્ધકોમાં અનેરો જોશ અને આસ્થા જોવા મળી હતી. સ્પર્ધામાં શ્રેષ્ઠ દેખાવ કરનાર વિજેતાઓને પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા હતા. દરેક કેટેગરીમાં પ્રથમ ક્રમે આવનાર સ્પર્ધકને ₹5100 અને શિલ્ડ, તો બીજા ક્રમે આવનારને ₹3100 અને શિલ્ડ તથા ત્રીજા ક્રમે વિજેતા થનાર સ્પર્ધકને ₹2100 અને શિલ્ડ એનાયત કરી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. શાળા કોલેજના વિદ્યાર્થીઓને લઈને વડીલો સુધીના તમામ વર્ગના લોકોએ આ સ્પર્ધાને સફળ બનાવવા માટે પોતાનું યોગદાન આપ્યું હતું. શ્રી 51 શક્તિપીઠ પરિક્રમા ખાતે મહોત્સવમાં પરિક્રમા સ્પર્ધાનું આયોજન શ્રી જિલ્લા વિકાસ અધિકારી સાહેબની કચેરી દ્વારા ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવામાં આવ્યું છે. શ્રી આરાસુરી અંબાજી માતા દેવસ્થાન ટ્રસ્ટના અને વહીવટીતંત્રના સહયોગથી આખી સ્પર્ધાનું આયોજન કરેલું છે. સાહેબે 4 કેટેગરીમાં સ્પર્ધા કરી છે. ખૂબ જ સુંદર રીતે આખી સ્પર્ધા બિલકુલ કેઓસ ન થાય એ પ્રકારે સરસ રીતે શાંતિપૂર્ણ રીતે છોકરાઓ દોડે અને એ પ્રકારે આખું આયોજન કરેલું છે. અને આ સ્પર્ધામાં ભાગ લેનાર વિદ્યાર્થીઓ અલગ અલગ ગામડાઓના અલગ અલગ સ્કૂલોના વિદ્યાર્થીઓ પણ છે, કોલેજના પણ છે, નોકરિયાત પણ છે કેટેગરીમાં. તો તમામનો આ સંદેશો જે 51 શક્તિપીઠનો સંદેશો ગામે ગામ ગુજરાતના પહોંચે, બનાસકાંઠાના ગામે ગામ પહોંચે એ આ સ્પર્ધાનો હેતુ છે. અને 51 શક્તિપીઠ પરિક્રમા મહોત્સવમાં છેલ્લા 2 વર્ષથી આ એક સ્પર્ધા ઉમેરવામાં આવી છે, જે એક આ પરિક્રમા કાર્યક્રમનું એક આગવું નજરાણું, આગવું એક આયોજન બની રહ્યું છે, જે ખૂબ આનંદની વાત છે. આમાં સ્પર્ધામાં દરેકને કીધું એમ ઇનામ પણ મળશે, દરેકને પ્રોત્સાહન ઇનામ ₹200 મળશે, દરેક વિદ્યાર્થીને સ્પર્ધકને સર્ટિફિકેટ પણ મળશે. પરંતુ આ હરીફાઈ કરતાં એક 51 શક્તિપીઠમાં એક ઉત્સાહ વધે, એક એનો હેતુ એ રહેલો છે. દરેકનો ઉત્સાહ વધે અને ઉત્સાહ ગામો ગામ પ્રસરે અને આવતી સાલ બમણી ઉર્જાથી, ડબલ ઉર્જાથી આ વિદ્યાર્થીઓ ભાગ લે એવી આશા સાથે સૌને જય અંબે. માનનીય કલેક્ટર સાહેબની માર્ગદર્શન અને માનનીય વહીવટદાર સાહેબશ્રીના સહયોગથી આજે 51 શક્તિપીઠ મહોત્સવ દોડ સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે. સદર સ્પર્ધાની અંદર કુલ 4 કેટેગરી છે, જેમાં ઓપન, એમ્પ્લોયી, બોય અને ગર્લ એમ 4 સ્પર્ધાઓ જે છે એના બાળકો ભાગ લેશે. કુલ 1012 સ્પર્ધકો આમાં ભાગ લેવાના છે. તમામ વિજેતા સ્પર્ધકોને પહેલો, બીજો, ત્રીજો નંબર આપવામાં આવનાર છે. 5100 અને શિલ્ડ, બીજા નંબરને 3100 અને શિલ્ડ અને ત્રીજા નંબરને 2100 અને શિલ્ડ આપવાનો છે. તમામ સ્પર્ધકો જે ભાગ લે છે એ તમામ સ્પર્ધકોને માનનીય કલેક્ટર સાહેબના હસ્તે એક પ્રમાણપત્ર અને ₹200 આપવાનો છે. તમામ વિદ્યાર્થીઓ જે છે એ ખૂબ ઉત્સાહથી ભાગ લઈ રહ્યા છે અને સદર સ્પર્ધા જે છે એનું ખૂબ સુચારું આયોજન વહીવટી તંત્ર તરફથી કરવામાં આવેલું છે.
વાવ-થરાદ જિલ્લાના થરાદ ખાતે આયોજિત રાજ્યકક્ષાના 77મા પ્રજાસત્તાક દિન નિમિત્તે કામગીરી કરેલા કરમવીરોના સન્માન કાર્યક્રમ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકરભાઈ ચૌધરીએ થરાદના ભવિષ્ય વિકાસને લઈને મહત્વપૂર્ણ અને આશાજનક નિવેદન આપ્યું હતું. તેમણે સ્પષ્ટ સંકેત આપતા જણાવ્યું હતું કે થરાદમાં ટૂંક જ સમયમાં માત્ર નેશનલ નહીં પરંતુ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ બનાવવાની દિશામાં સરકાર ગંભીરતાપૂર્વક વિચારણા કરી રહી છે. અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરીએ પોતાના ભાષણમાં જણાવ્યું હતું કે સરહદી વિસ્તાર હોવા છતાં થરાદે વિકાસના અનેક નવા પડાવ પાર કર્યા છે અને આવનારા સમયમાં થરાદના બનાસકાંઠા નહીં પરંતુ સમગ્ર ઉત્તર ગુજરાતનું મહત્વપૂર્ણ હબ બનશે. એરપોર્ટ જેવી મહત્વની સુવિધા થકી વેપાર, ઉદ્યોગ અને ખેતી, પ્રવાસન તેમજ રોજગારના નવા અવસર ઊભા થશે, જેનાથી સ્થાનિક યુવાનોને સીધો લાભ મળશે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે થરાદમાં એરપોર્ટ બનવાની સરહદી વિસ્તારની સુરક્ષા વ્યવસ્થા વધુ મજબૂત બનશે તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પણ આ વિસ્તારની ઓળખ વધશે. રાજ્ય સરકાર સરહદી વિસ્તારોના સર્વાંગી વિકાસ માટે પ્રતિબદ્ધ છે અને થરાદ તેનું ઉત્તમ ઉદાહરણ બનશે. આ કાર્યક્રમ દરમિયાન વિવિધ વિભાગોમાં ઉત્તમ કામગીરી કરેલા અધિકારીઓ, કર્મચારીઓ તથા કરમવીરોનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. ઉપસ્થિત જનમેદની અધ્યક્ષના નિવેદનને આવકાર આપતા ખુશી વ્યક્ત કરી હતી અને થરાદમાં ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટના સંકેતથી સમગ્ર વિસ્તારના લોકોમાં નવી આશા, નવા સપના અને વિકાસની નવી દિશા દેખાઈ રહી છે. નેશનલ એરપોર્ટ આપણે બનાવવું જોઈએ અને ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ જો અહીંયા બની જાય, નેશનલ ને ઇન્ટરનેશનલ, તો એની કાર્ગો અને 30 મિનિટના સમયની અંદર એની અવરજવર અહીંયા થાય તો દુનિયાના સારા ટ્યુટરો અહીંયા આવશે, સારા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ થશે, તો સારી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ થશે, તો બાકી વ્યવસ્થા થશે અને એ માટેનું કામ નજીકના ભવિષ્યની અંદર આકાર લઈ લેશે. એટલે એક આખું દુનિયા એ રીતે બદલાશે કે જે અહીંથી અમદાવાદ નહીં, બાકી છેક જોધપુરથી કરી ઉત્તર ગુજરાત આખું બધા લોકો કચ્છ સહિત અહીંયા આવે એવું વ્યવસ્થા ઘણી બધી થવાની છે. બસ બાકી તો ચર્ચાઓ પછી તમારા આઈડિયા જે કંઈ સારું. રિપોર્ટ ધ્રુપલ જયસ્વાલ, યે હે ન્યૂઝ ઇન્ડિયા, વાવ થરાદ.